السلام علیکم حضرات مومنین، آج 18 رمضان کو ہماری شیعہ قائدین کا ایک وفد حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر صاحب سے بشیر باغ پہ دن میں 12 بجے ملاقات کی بسلسلے قومی ماتمی جلوس چار مینار سے 20 رمضان دن کے ٹھیک 3 بجے برآمد ہوتا ہے۔ اس جلوس کے لیے ہم نے 22 اپریل کو درخواست داخل کی تھی۔ آج 18 رمضان ہو گئی ہے، درخواست کی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور اس کی منظوری نہیں آنے پر ریاستی حکومت کے جو بھی گائیڈ لائنز ہوں گے اس کو ہم فالو کرتے ہوئے حیدرآباد کا اس قدیم قومی ماتمی جلوس برآمد کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر جناب انجنی کمار صاحب نے آج کے شیعہ قائدین کے وقت، جس میں خاص طور پہ علماء اکرام اور مذہبی قائدین کے علاوہ میں سید حامد حسین جعفری، حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب، حجت الاسلام مولانا رضا عباس خان صاحب، حجت الاسلام مولانا عباس صاحب کے علاوہ جناب محترم ریاض الحسن افندی صاحب MLC کے علاوہ جناب نجف علی شوکت صاحب، جناب جعفر امام صاحب ایڈوکیٹ، اور اس موقع پہ صدائے حسینی کے چیف ایڈیٹر محترم جناب جعفر حسین صاحب بھی آج کے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ہم سبھی نے جو تو ریاستی حکومت اور کمشنر پولیس کو بتایا کہ سر، لاسٹ 2020 میں دن میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جلوس نہیں نکالا گیا تھا۔ اس مرتبہ دن میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، رات میں کرفیو ہے، رات میں جو ہے یہ مخصوص قومی ماتمی جلوس ہے، اس کو نکالنے کے لیے اجازت مانگی، جس پر تمام شہر کے حالات کو بھی انہوں نے مدعو بتایا اور بڑی افسوس کے ساتھ انہوں نے شہر میں جس طرح سے جن حالات سے گزر رہا ہے عوام کے مسائل، اس پر بھی بڑی غم کی لہر کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حالات بڑے سنگین ہیں، اس پر اس مرتبہ آپ لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور پولیس جس طرح سے آپ لوگوں کے مذہبی پروگرام میں، تمام مذاہب کے لوگوں کے پروگرام میں موجودہ حالات میں ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کو ان کے مراسم کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے کہیں۔ تو اسی طرح سے آج آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے زیر اہتمام نکالے جانے والے جلوس کو بھی انہوں نے اس سال حالات کووڈ-19 کے اور ابھی جو چل رہے موجودہ حالات کے اوپر فوری اس کو اس سال روکتے ہوئے انہوں نے قائد کی۔ اس وقت میں حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب اور کنوینر جعفر امام صاحب کے علاوہ ریاض الحسن افندی صاحب، نجف علی شوکت صاحب کے علاوہ دیگر دوسرے انجمنوں کے قائدین، جس میں محمد علی صاحب اور جناب سید مشتاق حسین صاحب بھی شامل تھے۔ وہاں سے پھر ہمارے وفد نے شام میں DCP ساؤتھ زون صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں میں سید حامد حسین جعفری، ریاض الحسن افندی، جعفر امام ایڈوکیٹ، نجف علی شوکت صاحب کے ساتھ ساتھ جناب مشتاق حسین صاحب اور محمد علی صاحب، جو ان انجمنوں کے قائدین بھی شامل تھے۔ DCP ساؤتھ زون کو بھی تمام 20 کے جلوس کے تمام حالات سے واقف کرایا اور CP صاحب کی ملاقات کا بھی ان کو بتایا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہم تمام قائدین نے یہ متفقہ طور پر
इस बात को बड़ी अफसोस के साथ मोमिनीन तक इत्तला दे रहे हैं कि इस साल हालात के बहुत संगीन होने के नतीजे पे मोमिनीन अपनी अज़ादारी मौला का गम जो आज रात से शब ज़रबत से शुरू हो जाता है, खुदारा आप लोग एहतियात का मुतालब बहुत ही एहतियात के साथ अज़ादारी करें। और साथ ही साथ जैसे भी हमारे यहाँ पर जो अज़ादारी होती है उसमें हुकूमत के गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना और साथ ही साथ सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना, ये खुसूसियतों अपनी इबादतों में, नमाज में, मजलिस में उसका ख्याल रखने के लिए भी उन लोगों ने बताया। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी ये इत्तला देना ज़रूरी समझता हूँ कि तो हम लोग ने बहुत कोशिश की कि जो तो किसी तरह से ये जुलूस जिस तरह से निकाला जाता था निकाले, लेकिन वक्त और हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो हम मोमिनीन कराम से इल्तिमास करते हैं कि वो किसी तरह से चार मीनार पर जमा होने की कोशिश ना करें। चार मीनार से किसी किस्म का कोई भी वहाँ पर जो है तो पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी गई। ये इत्तला इसीलिए देना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को गलत फहमी का शिकार होते हुए यहाँ पर जमा होनी है। इससे जो तो हमारी जो पाक आज़ादारी है उस पर कोई भी जो तो रिमार्क लगाने के लिए या कोई भी किस्म का कोई निशान लगाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी फिर एक मरतबा मीडिया के थ्रू, BTS न्यूज़ के थ्रू मैं आपके सामने आके अब रात में 10:30 बजे ये इत्तला दे रहा हूँ कि जो है किसी तरह से अपनी शहादत मौला कायनात की आज़ादारी को आप बरकरार रखें। जहाँ पर मजलिस अज़ा होती थी उस सिलसिले में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कौमी मातमी जुलूस के ऊपर हमने बारहा जो तो उलमा ज़ाकिरीन की अकायदीनों ने नुमाइंदगी की, और वैसे जो हमारे मरकज़ी मुकामात पर मजालिस होते हैं वो अपनी जगह पे है। और यहाँ पर इस तरह की जो इत्तलात आप लोगों तक थी, सालाना मजलिस और सवारी इल्म मुबारक चार मीनार से जो बरामद होते थे वो इस साल थोड़ा सा जो है आप लोग के ताउन, क्योंकि मातम के लिए आशू खाने हैं, अज़ादारी के लिए और भी मुकामात है, हमको बरस के 12 महीने हैदराबाद सिटी पुलिस की ताउन करते हुए उनके साथ चलते हैं, क्योंकि शहर के कोने कोने में अज़ादारी होती है। शहर के एक संगीन हालात में भी पैदल काफ़िले दारुशफा से, जबकि शहर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो उस वक्त हैदराबाद सिटी पुलिस ने हमें दारुशफा से गोलकुंडा किला जाने की इजाज़त दी, दारुशफा से जो है सरूनगर आशू खाना जाने की इजाज़त दी, और कई ऐसे हमारे मजालिस अज़ा और दीगर मौक़ों पर हमारे साथ ताउन किया। लेकिन इस मरतबा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब मोहतरम अंजनी कुमार साहब और DCP सौजन साहब, ACP चार मीनार, ACP मीर चौक, इंस्पेक्टर दबिलपुरा, इंस्पेक्टर मीर चौक, इंस्पेक्टर चार मीनार और दीगर मुगलपुरा इंस्पेक्टर, इन सब ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को यहाँ की रुदात की इत्तला दी, जिस पर आज के वक्त में तमाम मोमिनीन और उलमाए कराम और शिया कायदीन कमिश्नर सिटी पुलिस मोहतरम आली जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात करते हुए उनके मशवरे को अमल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से फिर हमने 5 बजे शाम में DCP सौजन साहब से भी मुलाकात की। उन्होंने भी ये तो CP साहब का ही मशवरा दिया, जिसको मुत्तफ़क़ा तौर पर सबसे पहले 8 बजे मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब रुकने शिया बोर्ड तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने भी अपना एक बड़ा गमज़दा पैगाम आप लोग को सुनाया। और चूँकि इस कौमी मातमी जुलूस में 1978 से निकलता है और बहुत ही गमों के साथ, जिसमें खुद पत्थरगट्टी के चार मीनार के दुकानदार
اور بلا مذہب و ملت اس میں لوگ شریک ہو کر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ آج میں سید حامد حسین جعفری افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہا ہوں